नमस्ते बच्चों। हम मानव लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। मानव के हिसाब से तो पशु पक्षी बुद्धिहीन विचारहीन जीवी हैं। किसने कहा? पशु पक्षी भी अपनी पूंछ, ध्वनि या आवाज या आंख या वर्तनी द्वारा अपनी भावनाओं को संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಬಾಲ, ಕಣ್ಣು, ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ। आज हम इसी तरह का एक जीव के बारे में देखेंगे जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू इस पाठ का लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा। यह एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के सारे क्रियाकलाप तथा भावनाओं को प्रकट किया है। अब चलो हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। गिल्लू। पाठ का आशय। कौन कह सकता है कि ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಭಾವಹೀನ ಪ್ರಾಣಿ हैं? ಯಾರು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭಾವನಾರಹಿತ ಜೀವಿಗಳೆಂದು? ಅವುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲವೇ? वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक ಭಾವಾನುಕೂಲ, ವಿಚಾರವಾನ್ और ಸಹೃದಯ ವ್ಯವಹಾರ करते हैं। ಅವುಗಳು ಸಹ ನಮಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಭಾವನಾ ಜೀವಿಗಳು, ವಿಚಾರ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಹೃದಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೀವಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत के मानव सह जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯಾದ ಗಿಲಹರಿ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ರೇಖಾಂಕನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಸಹಜ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಂತೆಯೇ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है। ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿಯೇ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ। वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರ ಈ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯು, ಈ ರಚನೆಯು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ। लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಕವಯತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಉನ್ಹೇ ಆಧುನಿಕ್ ಮೀರಾ ಭಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ। ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। ಉನ್ಕಾ ಜನ್ಮ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907 को ಫರೂಖಾಬಾದ್ में हुआ। ಅವರ ಜನನ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907ರಲ್ಲಿ ಫರೂಖಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता ಹೇಮಾರಾಣಿ थी। ಅವರ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಹೇಮಾರಾಣಿ। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। ಅವರು ಪ್ರಯಾಗದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಪ್ರಯಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು। ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯ ಎರಡರ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯೇ हैं, ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಿಗಳು ಯಾಮ, ಸಂಧ್ಯಾಗೀತ್, ದೀಪಶಿಖಾ, ನೀರ್ಜಾ, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार,
श्रृंखला की कड़ियाँ आदि ಇವು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು. महादेवी वर्मा जी को सेक्सरिया मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है. ಅವರ ಯಾಮ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಲಭಿಸಿದೆ. इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ. ಈ ಮಹಾನ್ ರಚನಾಕಾರರು 1987ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಶರಾದರು. गिल्लू इस पाठ से स्नेह भाव तथा ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ की सीख मिलती है. ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुअल जैसा खेल खेल रहे हैं. अचानक सडनली एक दिन सवेरे कमरे से बाहर आया. ನಾನು ಒಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು बरामदे में आकर देखा. बरामदा वरांडा सिटआउट में आकर देखा तो 2 कौवे गमले के चारों ओर गमला फूलों के पौधे लगाने का बर्तन ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಪಾಟ್ एक गमले के चारों ओर ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೋಂಚೋ से ಚುವಾ ಚುವಲ್ जैसा खेल खेल रहे हैं. ಚುಂಚಿನಿಂದ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು. यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित. यह काकभूषुंडी यानी पुराण कथाओं में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है. यानी कि ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುರು ಎನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸಮಾದರಿತ್, ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಅನಾದರಿತ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅನಾದರಿತ್, ಓಡಿಸ್ತೇವೆ, ಬೇಡವಾದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಸನ್ಮಾನಿತ್, ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ಮಾನವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಅವಮಾನಿತ, ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ यह काक भी कौवा भी एक विचित्र पक्षी है. इस तरह महादेवी वर्मा जी सोचते आगे कहते हैं, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के. हमारे बेचारे पुरखे यानी कि पूर्वजರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आते हैं, ಗರುಡ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲ್ಲ, ನ ಮಯೂರ್ಕೆ ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ನ ಹಂಸಕೆ ಹಂಸ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಪಾಪ ಅವರು ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅವತೀರ್ಣ ಹೋನ ಪಡ್ತಾ है, ಅವತರಿಸಿ ಬರಬೇಕು. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. इतना ही नहीं, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, हमारे दूरस्थ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಪ್ರಿಯಜನರು ನೆಂಟರು ಬರಬೇಕಾದರೂ ಇವರು ಮಧುರ ಸಂದೇಶ ಇನ್ಕೆ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರ ಮೇ ಹಿ ದೇನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ನೆಂಟರು ಬರುವಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को ಅವಮಾನ के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. दूसरी ओर ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೌವಾ और ಕಾಂವ್ ಕಾಂವ್ करने को ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಗೆ ಕೂಗುವಿಕೆಯ ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮೇಹಿ ಅವಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪಶಕುನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. मेरे काकापुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. जब मैं काकपुराण के बारे में सोचती थी तब मेरे विचार में अचानक बाधा आ गई, क्योंकि गमला और दीवार के संधि में मुझे एक छोटा सा जीव दिखाई पड़ा. ಲೇಖಕಿಯವರು ಕಾಕಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗಮ್ಲೆ ಔರ್ ದೀವಾರ್ ಯಾನಿ ಕಿ ಗೋಡೆ, ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಹೋಯಿತು.
निकट जाकर देखा, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಗಿಲ್ಹರಿ ಕಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ. ಗಿಲ್ಹರಿ ಅಳಿಲು, ಇಣಚಿ, ಅಳಿಲಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೋ ಸಂಭವತಃ ಘೋಸ್ಲೆ ಸೆ ಗಿರಾ ಪಡಾ ಹೈ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಘೋಸ್ಲೆ, ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಮರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಔರ್ ಅಬ್ ಕವ್ವೆ ಜಿಸ್ಮೆ ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಖೋಜ್ ರಹೆ ಹೈ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಗೆಗಳು ಸಹ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಆಹಾರವೆಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯನ್ನು ಕುಟುಕಲಾರಂಭಿಸಿದವು. काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. काकद्वय 2 कव्वे के चोंचों से लगे घाव. 2 ಕಾಗೆಗಳ ಚುಂಚಿನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಘಾವ್, ಜಖ್ಮ್ ಗಾಯ, ಆ ಗಾಯವೇ ಲಘು ಪ್ರಾಣ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಹುತ್ ಥೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅತಃ ವಹ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಸಾ ಗಮ್ಲೆ ಸೆ ಚಿಪಕ್ ಪಡಾ ಥಾ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯು ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡು ಗಮ್ಲೇಸೆ ಚಿಪಕ್ ಪಡಾ ಥಾ, ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಹತ್ತಿರ ತಾಗಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. सबने कहा कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು, ಕವ್ವೆ ಕಿ ಚೋಂಚ್ ಕಾ ಘಾವ್, ಕಾಗೆಯ ಚುಂಚಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅತಃ ಇಸೆ ಐಸೆ ಹಿ ರಹನೆ ದಿಯಾ ಜಾಯ್. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ, ಬದುಕಿಸಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪರಂತು मन नहीं माना. उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. परंतु लेकिन मन नहीं माना. लेखिका जी का मन नहीं माना. ಲೇಖಕಿಯವರ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೌಲೆ ಸೆ ಉಠಾಕರ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಹೌಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಮ್ರೆ ಮೇಲಾಯಿ, ರೂಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಫಿರ್ ರೂಯಿ ಸೆ ರಕ್ತ ಪೋಂಚ್ಕರ್, ರೂಯಿ ಹತ್ತಿ, ಕಾಟನ್, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಪೋಂಚ್ಕರ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಘಾವೋं पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. ಘಾವೋं पर पेंसिलिन का मरहम, पेंसिलिन ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಿದರು. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका. कई घंटे के उपचार के बाद, ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ, ಮುಹುಮೆ 1 ಬೂಂದ್, ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಕೇವಲ 1 ಬಿಂದು ಪಾನಿ ಟಪ್ಕಾಯ ಜಾಸಕ, 1 ಬಿಂದು, 1 ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. तीसरे दिन, 2 ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ತೀಸರೆ ದಿನ್, 3ನೇ ದಿನ, ಅಚ್ಛಾ ಔರ್ ಆಶ್ವಸ್ತ ಹೋ ಗಯಾ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಿ ಮೇರಿ ಉಂಗ್ಲಿ ಅಪ್ನೆ 2 ನನ್ಹೆ ಪಂಜೋ ಸೆ ಪಕಡ್ಕರ್, ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಂಜೋ ಸೆ ಪಕಡ್ಕರ್, ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ನೀಲೆ ಕಾಂಚಿಕೆ ಮೋತಿಯೋ ಜೈಸಿ ಆಂಖೋं से इधर उधर देखने लगा. ನೀಲೆ ಕಾಂಚ್, ಕಾಂಚ್ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ ಗಾಜು, ತನ್ನ ಗಾಜಿನಂತಹ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಂಖೋं से इधर उधर देखने लगा, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. इस तरह यह छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा जीव लेखिका महादेवी वर्मा के घर में पहुंचा. बस आज के लिए हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं. ಈ ಪಾಠದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.